શ્રીમદ રાજચંદ્ર પત્રાંક 128 ચાલે છે. લોક સંજ્ઞાથી લોકાગીરે જવાતું નથી. લોકાગીરે એટલે સિદ્ધાલય, જ્યાં જીવને પરમ સુખની દશા હોય. એ લોક સંજ્ઞા એટલે લોકો શું કહેશે એ પ્રમાણે જે જીવ પોતાનું જીવન જીવે છે એ સંસારમાં પરિભ્રમણ કરશે. માટે લોક સંજ્ઞા મૂકી દેવી જોઈએ. प्रत्येक जीव को अनादिकाल से लोक संज्ञा होती है, यानी दूसरे को खुश करने के लिए वो कार्य करता है, या अपनी निंदा न हो ऐसा लक्ष्य से वो सर्व कार्य करता है. तो ये परिभ्रमण का कारण है उसको, क्योंकि अपना कार्य जो करना है सुख होने का, कायम के लिए सुख प्राप्ति का, वो कार्य को छोड़कर लोगों को प्रभावित करने में उसका जीवन व्यतीत होता है. संसारी लोग का क्या मुख्य प्रवृत्ति है कि जो भी वो कार्य करते हैं उसमें निंदा और प्रशंसा की मुख्यता से वो सब कार्य करते हैं. कोई हमारी निंदा न करे इसलिए वो कोई कार्य करते हैं. जैसे कि कोई तैयार होता है इसलिए होता है कि नहीं होगा तो निंदा करेंगे कोई कि भाई आप कैसे लगते हो, ठीक नहीं हो, आपके बाल ठीक नहीं हो, आपका ड्रेस ठीक नहीं है. तो कोई भी कार्य में हमारा हेतु क्या है कि हमको कोई निंदा करे हमारी, ऐसा कार्य नहीं करना है. या तो कोई हमारी प्रशंसा करे कि आप तो बहुत अच्छे लगते हो, दिख रहे हो. ये तो एक उदाहरण है, लेकिन सब कार्य में अगर अंतर में हम अवलोकन करें, ऑब्जर्वेशन अंदर में करें, तो हमको पता चलता है कि मुख्यपणे हमारी प्रवृत्ति दूसरे को खुश करने के लिए या हमारी निंदा हो ये कार्य हमको नहीं करना है. ये दो ही प्रकार से हमारी प्रवृत्ति होती है, मुख्य प्रवृत्ति. आत्मा की जीव जो है ये कोई भी प्रवृत्ति निंदा प्रशंसा के लिए नहीं करता है. अपना हित कैसे हो उतना ही वो कार्य करता है. એની બધી જ પ્રવૃત્તિ એને સુખ કેમ પ્રાપ્ત થાય એ અર્થે હોય છે. દુનિયા શું કહેશે, દુનિયા મારી પ્રશંસા કરશે કે મારી નિંદા કરશે, એ લક્ષ્ય મુમુક્ષુ प्रवृत्ति नहीं करता है. तो उसकी कोई प्रवृत्ति में उसकी निंदा भी हो या प्रशंसा भी हो तो उसको कोई उससे फर्क पड़ता नहीं है. कोई प्रशंसा करे तो अटक नहीं जाता है, कोई निंदा करे इसलिए वो जो कार्य में लगा है उसको वो छोड़ता नहीं है, क्योंकि उसको सत्संग के माध्यम से ये पता चला है कि हमारे वर्तमान कोई भी कार्य से सामने वाला निंदा प्रशंसा नहीं करता है, लेकिन हमारा पूर्व कर्म जो है
उसके फल स्वरूप उस कर्म का जब उदय आता है तो सामने वाला जीव निंदा करता है या प्रशंसा करता है, हमारा कार्य के कारण से नहीं करता है। वर्तमान में जो हम कार्य करते हैं उसके कारण से वो प्रशंसा नहीं करता है या निंदा भी नहीं करता है। तो निंदा और प्रशंसा करने का कारण क्या, कि हमारा कार्य अच्छा हुआ इसलिए वो प्रशंसा करता है, एप्रिशिएट करता है, ऐसा नहीं है। उसको एप्रिशिएशन करने का जो विचार आया है इसमें हमारा पूर्व कर्म निमित्त है, और उसको निंदा करने का जब विचार आता है या तो उसमें हमारा पाप कर्म का बंधन जो हमने किया था, जिसका नाम कर लिया था कि अपयश कीर्ति कर्म, यानी हमने दूसरे की बहुत टीका की है ना, दूसरे की बहुत गलतियां निकालते हैं, तो हमारी गलती निकालते हैं लोग। हम दूसरे की प्रशंसा करते हैं तो दूसरे लोग हमारी प्रशंसा करते हैं, ऐसा कर्म बंधन हो रहा है। कर्म बंधन का विज्ञान हमको समझ में आ जाना चाहिए कि हमने भूतकाल में अनेक जीवों की प्रशंसा की, अनेक कार्य की प्रशंसा की, तो उसमें जो कर्म बंधन हुआ उसके कारण से वर्तमान में आज लोग हमारी प्रशंसा करते हैं, हमारे कार्य के कारण से नहीं करते। हाँ, हमने कार्य अच्छा किया है ऐसा बन सकता है, हमने कार्य अच्छा किया है, जैसे आपने बहुत पढ़ाई की है और आप एग्ज़ाम में अच्छे मार्क लाए, तो आपने मेहनत की और आपको अच्छे मार्क मिले, बराबर है। और सामने वाले लोग आपकी प्रशंसा करते हैं, यू आर अ वेरी गुड बॉय, यू आर अ इंटेलिजेंट बॉय, यू आर अ वेरी हार्ड वर्किंग बॉय। आपने ज़रूर, आप इंटेलिजेंट हो, आपने ज़रूर प्रयास किया है, लेकिन उसके कारण से वो प्रशंसा नहीं करते। वो प्रशंसा इसलिए करते हैं कि आपका यश कीर्ति नाम का कर्म जो है उसका उदय आया है, तो वो प्रशंसा करेंगे। और अपयश कीर्ति कर्म का उदय आया रहेगा तो उसके कारण से वो निंदा करेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे। ये आत्मार्थी जीव को पता चल गया है, सामान्य लोग को ये पता नहीं है। सामान्य संसारी लोग को ये विज्ञान, ये साइंस उनको पता नहीं है। उसको तो ऐसा लगता है कि जब जब मैं अच्छा काम भी करता हूँ तो कोई प्रशंसा नहीं करता है, वो हमारी टीका करता है, क्रिटिसाइज करता है, और कभी कभी काम में मेरा ध्यान भी नहीं होता है तो लोग प्रशंसा करने लग जाते हैं। क्या ये आत्मार्थी जीव को ये सब पता होने पर वो दूसरे की प्रशंसा और निंदा के हेतु से कोई भी काम नहीं करता है, लेकिन जो काम जैसा करना चाहिए वैसा वो करता है, तो उसको लोक संज्ञा छूट जाती है। कल तो यहाँ तक चला था, अभी आगे આત્મકલ્યાણના રસ્તે આડું અવડું જોયા વિના सीधो सीधो चाल्यो जा। अभी तो पता चल गया है वो आत्मार्थी मुमुक्षु को कि मुझे क्या क्या करना चाहिए। ये तो ज्ञानियों ने आत्मज्ञान कैसे होता है उसका जो क्रम है, पहले क्या करना, उसके बाद क्या करना, उसके बाद क्या करना, ये पूरा क्रम खोल दिया है। तो मोक्ष तक हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं ये बात खुल गई है। तो आत्मार्थी है जिसको आत्म कल्याण करना है, એને આડું અવળું જોયા વગર, આડું અવળું વિચાર્યા વગર સીધે સીધો
એ જે કીધું છે એ કરવા માંડી જાય તો એને આત્મજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થાય અને અંતે મોક્ષની પ્રાપ્તિ થાય. ત્યારે પૂર્ણ સુખનો અનુભવ સદાકાળ માટે એને. એની બદલે જો સમાજની વાતને વચ્ચે લાવે કે કુટુંબની વાતને વચ્ચે લાવે કે શરીરની સગવડતા સાચવા માટે પ્રમાદ કરે તો એનું કાર્ય થવાનું નથી. સમાજની વાત સમાજના ઘરે રહી, મારી વાત મારા ઘરે. દુનિયાને કેવું હોય કે ભલે ગમે તે કહે, એટલે વાત પૂરી. એટલી તૈયારી જોઈએ તો સિદ્ધાલયમાં જવાય. આ મુમુક્ષુ દશામાં, अज्ञान दशा में इतनी जो जीव तैयारी कर ले अंदर में, अपने को बदल ले, तो उसको सिद्धालय की यानी पूर्ण सुख की दशा की प्राप्ति होगी. कोई कर्म उसको बीच में नहीं आता है कि उसका कार्य नहीं हो रहा है. वो स्वयं अपने को बदलता नहीं है, इसलिए उसको सुख की प्राप्ति नहीं हो रही है. समाज ने मुख्य કર્યો એને આત્મકલ્યાણ કરવું જ નથી. જેને ઘડી ઘડી સમાજ શું કહેશે એવો વિચાર આવે, दुनिया शू कैसे, ऐसा जिसको घड़ी घड़ी बारंबार विचार आता है तो उसको आत्मकल्याण करना ही नहीं है, ऐसा नक्की करना चाहिए. बहुभाग जीवे अनंत काल में लोक संज्ञाए ज आत्मकल्याण करवानी इच्छा राखी है. ज़्यादातर लोग तो धार्मिक प्रवृत्ति भी करते हैं तो दूसरे को प्रभावित करने के लिए या दूसरे की प्रशंसा के लिए करते हैं. वो प्रशंसा मिले ऐसा उनका हेतु है अंदर में. हेतु माने उसका इंटेंशन है. कार्य क्यों करते हैं धार्मिक प्रवृत्ति के लोग उसको देखकर उसकी प्रशंसा करें. वो प्रशंसा के कारण से वो प्रवृत्ति धार्मिक करते हैं. ऐसा अनंत काल में ये जीव ने किया है. बहुभाग जीवे, बहुभाग એટલે મેક્સિમમ મેજોરિટી, बहुभाग, નાનો ભાગ बहुभाग, મોટો ભાગ જીવે અનંત કાળમાં. લોક સંજ્ઞા એટલે લોકોને પ્રભાવિત કરવાના હેતુએ આત્મકલ્યાણ કરવાની ઈચ્છા રાખી છે. ત્યારે બી એને આત્મકલ્યાણ કરવાની ઈચ્છા થઈ, ધર્મના માર્ગમાં પ્રવેશ થયો તો એને અંદરમાં લોક સંજ્ઞા એટલે લોકોની પ્રશંસા મળે, લોકો મારી ટીકા ન કરે, એ હેતુએ એને આત્મકલ્યાણ કરવાની ઈચ્છા રાખી છે. આમાં તો પોતે જોઈ લેવું જોઈએ કે આપણે કરીએ છીએ તો આપણે શેના માટે કરીએ છીએ. શું ફક્ત આપણને સુખ જોઈએ છીએ, દુઃખથી છૂટવું છે માટે કરીએ છીએ કે બીજો કોઈ સમાજનો કે લોકોને પ્રભાવિત કરવાનો હેતુ છે. સવાલ કે હમણાં એમ પણ આવ્યું કે આત્મકલ્યાણ કરવા માટે લોકસભાના નડતરૂપ થાય કે શું કહેશે કેમ કહેશે, એમ પણ આવ્યું. હવે એમ પણ આવ્યું કે લોકોને દેખાડવા માટે, પ્રશંસા મેળવવા માટે પણ એ માર્ગમાં જાય છે. તો આમાં નક્કી બેમાંથી શું કરવાનું? એમાં શું છે કે જે ફિલ્ડમાં જે જીવ છે ને એવું સંસારનું આપણે એક ફિલ્ડ લઈએ કે ભાઈ કોઈ વેપાર કરતું હોય, कि कोई नौकरी करते, कोई नौकरी करता है तो कोई घर काम करता है, ठीक है, कोई समाज का काम करता है. तो उसमें उसका हेतु क्या है? हेतु वो करने के बाद उसको क्या उसके फल में चाहिए, उसको हेतु के कारण.
भी कोई भी हम काम करते हैं तो हमको उसके रिटर्न में क्या चाहिए, કેમ કે મારા વખાણ કરે એમ. या तो मेरी निंदा न करे, हाँ। दो में से एक, હમ, बराबर है। હમ, तो ये लोक संज्ञा हुई, હમ, ठीक है। હમ, फिर वही जीव कोई पूर्व कर्म अनुसार હમ, वो धर्म में आ जाता है, હમ, क्योंकि वो जन्मता है कोई ना कोई धर्म में ही। હમ, तो उनके पिताजी और उनके दादाजी जो करते हैं धार्मिक प्रवृत्ति, હમ, तो वो भी वो करने लग जाता है, હમ, लेकिन अंदर में कोई परिवर्तन नहीं है। बाहर में परिवर्तन किया कि संसार का कार्य छोड़कर वो मंदिर में गया, હમ, नॉवल पढ़ने के लिए, फिल्म मैगजीन पढ़ने के बदले वो धार्मिक शास्त्र को पढ़ने लगा, હમ, फिल्म के गीत गाने के बदले वो जिनेंद्र भगवान की भक्ति का गीत गाने लगा। तो बाहर में तो चेंज हो गया, वो घूमने फिरने को कश्मीर जाने के बदले समेत शिखर की यात्रा करने लगा। હમ, वो तो फर्क हुआ बाद में, હમ, समझ में आया। लेकिन अंदर में पहले जो था संसार में कि मेरी प्रशंसा करे, इस हेतु से जो वो संसार में कार्य करता था, હમ, वही अंदर में वही अभिप्राय चालू रखते हुए वो धार्मिक प्रवृत्ति करता है। हम्म। लेकिन धार्मिक प्रवृत्ति करते हो उसको लोक संज्ञा और बीच में आती है कि मैं ऐसे धर्म करूँगा तो समाज मेरे को क्या मिलेगा, क्या कहेगा, तो वो भी एक बात आती है। क्या बात, वही ना, तो वो उसमें सभी क्या समाज कर सकते हैं फिर? नहीं, वो भी वही ये वही समाज वही संसार का हाँ, समाज है, ये ये धार्मिक समाज है। लेकिन क्या फर्क है, दोनों तो सेम ही है अपने लिए तो। हाँ, संसार का कार्य करते हुए ऐसा लगता है कि वो मेरा वखान करे, हाँ, मेरी प्रशंसा करे, यहाँ भी ऐसा वही, लगता है। यहाँ भी लेकिन यहाँ धर्म का बात होने के टाइम वो इतना जबरदस्त बल नहीं मिलता है, क्योंकि वो निंदा जैसा हो जाता है कि ये उम्र में ऐसे ये लोग ये क्या करते हैं, धर्म कैसा करते हैं, जैसे निंदा का जो प्रकार आ रहा है, तो उसमें उसमें और इसमें थोड़ा डिफिकल्टी है। क्या कोई डिफिकल्टी, संसार में तो वखान चाहिए, तो और यहाँ धर्म निंदा में भी करना है। आकर वो यही करना चाहता है ना। लेकिन नहीं, समाज साथ नहीं देता है ना, तभी तो निंदा का समाज प्रकार साथ दे आता है न दे, आत्मार्थी को कोई तो फर्क नहीं। फिर हमको अपना बल बढ़ाना चाहिए, ऐसा होता नहीं, ये है। पूरा विज्ञान दे दिया ना, अभी आपको समझाया कि प्रशंसा का कारण क्या है, हम्म, क्या कारण है, क्या समझ में आया। प्रशंसा हमको कब क्यों मिलती है, चल बोलो। लास्ट लाइफ में वो हमको अप्रिशिएट करा था। हम्म, हाँ, उसमें जो कर्म बंधन हुआ हम्म, लास्ट, हम्म, तो उसका फल आएगा आगे जाकर, माने ये लाइफ में। तो उसके कारण से क्या होगा, We'll get the appreciation. वॉट एवर वी डू विल गेट एप्रिसिएशन, बराबर से। तो ये जब समझ में आ गया आपको, जब आपको ये समझ में कब आएगा, आपको सत्संग में जाएंगे तो ही आएगा, ना तो किसी दुनिया वाले को ये अंदर की बात का पता ही नहीं है। पहले आपको पता नहीं था ना, ये जितने लोग हैं दुनिया में उनको पता ही नहीं है कि आप क्यों सब कर रहे हैं संसार में, कि दूसरे मेरी प्रशंसा करे, मेरी निंदा न करे, उतना ही मेरा गोल है संसार में। समझ में आया। तो वो बात वो स्वयं अनादिकाल से ऐसा ही कर रहे हैं, लेकिन उनको पता नहीं है। जब तक वो सत्संग में ना आते आए तो उसको अंदर में वो क्या कर रहा है वो कोई पता नहीं है उसको, ठीक है। अभी सत्संग में आने पर ये भी विज्ञान पता चल गया कि ये प्रशंसा तो मेरे कार्य से तो कोई नहीं करता, करता है मेरे पूर्व कर्म से। तो फिर वो करे ना करे उससे क्या, मेरे को फर्क क्या है, वो तो मेरा कर्म प्रशंसा का जितना बाकी है उतना लोग प्रशंसा करेंगे, और निंदा का जितना बाकी है उतना टाइम निंदा करेंगे। तो करे, हमें क्या फर्क पड़ता है, हमें तो अपना काम करना है। समझे ना कि नहीं? જેટલું કર્મ બાકી છે એટલું આપણે નિંદા કરશે,
કર્મ ખલાસ થઈ જશે તો એ નિંદા કરવા વાળો પણ ગુમ થઈ જશે. શું કીધું? સમજાણું ને? તો એ તો આપણે બાંધ્યું છે તો આપણે શાંતિથી એમાંથી પાસ થઈ જવાનું, તો ખલાસ થાય ને. જ્યારે એક જીવને એકદમ ફર્મ વિશ્વાસ આવી જાય છે, બિલીફ કે આ કાર્ય મારા કરવાથી નથી થતા, એપ્રિસિએશન મારા કાર્યથી નથી મળ્યું, હા, જ્યારે એક જીવને 100% વિશ્વાસ આવી જાય કે આ ખાલી મારા પૂર્વ કર્મના લીધે મને એપ્રિસિએશન મળે છે, તો એ કાર્ય કરવામાં એનું પુરુષાર્થ ને એફર્ટ વેસ્ટ એનું કેવી રીતે માઇન્ડસેટ પછી આવે? એટલે એ કાર્ય બરાબર કરવા માંડી જાય. why will he want to put that much extra push? કારણ કે એને બીજા ઉપર લક્ષ નથી ને. પેલા તો એને આ શું કહેશે, આ શું કહેશે, આ શું કહેશે, આ એનું ધ્યાન એમાં જ હોય. અચ્છા આમ કર્યું તો આ શું કહેશે, આ કહેશે કે આ બરાબર નથી, આમાં મરચું ઓછું નાખ્યું તો આ કહેશે કેમ આવું ફૂકવા જેવું, શું આવું ફીક્કું કેમ બનાવ્યું, અને મરચું વધારે નાખ્યું તો આ કહેશે કે આ યાર ખવાતું નથી. એટલે એ બીજાનું જોઈ, બીજાનું જ જોયા કરે છે બધા કામ. સમજાણું ને? એટલે જે રીતે એ કાર્ય કરવું જોઈએ, દરેક કાર્ય છે ને એમાં એક સિસ્ટમ છે, એ પ્રમાણે એ કાર્ય કરવું જોઈએ. દેટ ઇઝ ધ બેસ્ટ સિસ્ટમ. એ રીતે કર્યું આપણે તો આપણું ધ્યાન તો એ કાર્યમાં જાય ને. જે કઈ રીતે મારે બેસ્ટ કરવું એમાં જાય. સમજાણું? અને એ બેસ્ટ કાર્ય કરે એટલે એને સંતોષ આવે કે મેં બરાબર મારી રીતે કર્યું છે. આમ જેમ તેમ ઉપર છેલ્લે નથી કર્યું, કોઈને ખુશ કરવા માટે મેં નથી કર્યું, પણ એ કાર્ય જે રીતે થાય એ જ રીતે મેં કર્યું છે. ધ બેસ્ટ એમાં જે રીત છે એ રીતે કર્યું છે. પછી લોજિક આત્મધ્યાનમાં ન અપ્લાય કરે ને. એ જે સંસારમાં લોજિક કરે છે ને, આખું ઈ જીવ ધર્મમાં ઈ જ કરે. જે જીવ સંસારમાં જેમ કરે છે ને, એ જીવ જ્યારે ધર્મમાં જાય ને તો એ જ કરે. દાખલા તરીકે સંસારમાં બધાના દોષ જોતો હોય તો એ ધર્મમાં આવે તો બધાના દોષ જ જોયા કરે. ત્યાં સુધી કે કોઈ ગુરુદેવના દોષ જોવા માંડી જાય. આદત એવી બધી ખરાબ હોય કે કૃપાળુદેવના દોષ જોવા માંડી જાય. એવા બી છે કેટલા બધા કે ગુરુદેવના દોષ જોવા માંડી જાય, બેનશ્રીના દોષ જોવાય. કેમ? એનું શું કારણ કે એને દોષ જોવાની જે દ્રષ્ટિ છે સંસારમાં, એ છોડ્યા વગર, એને મટાડ્યા વગર, એને ઘટાડ્યા વગર એ જ્યારે ધર્મમાં આવી ગયો તો ધર્મમાં એ જ કરવાનું છે. હવે જે બી કરવું હોય એ સંસારમાં પહેલા તમે ચેન્જ કરો ને તો તમને એ સમજાઈ જશે, એટલે ધર્મમાં એ પ્રમાણે થવા માંડશે. દાખલા તરીકે સંસારમાં તમે બીજાના ગુણ જોવાનું ચાલુ કરશો, ઘરમાં, મિત્રમાં, વેપાર કરતા હોય ત્યાં નોકરના ગુણ જોવાનું ચાલુ કરશો, તો તમને જે તકલીફ પડશે એ કરવામાં, અને એ તકલીફ હોવા છતાં બી તમે પાછળ લાગીને એ તકલીફ મટાડીને જ્યારે કરશો અને પછી જ્યારે ધર્મમાં આવશો ત્યારે તમને બધામાં ગુણ જ દેખાશે. મુખ્યપણે દોષ બહુ ઓછા દેખાશે. સમજાણું? કેમ કે દોષ તો બધામાં છે, બધામાં ગુણ અને દોષ બેય છે. આવો દુનિયાનો એક જીવ બતાવો કે જેમાં ગુણ એકે ન હોય. એવો એક જીવ છે આ દુનિયામાં? ઇવન હિટલરમાં બી ગુણ હોય, ઇન્દિરા ગાંધીમાં પણ ગુણ હોય. એને એના દેશ માટે કર્યું, એવો ગુણ છે. એને દેશનો પ્રેમ લ્યો, એ ગુણ કહેવાય કે દોષ કહેવાય? તો પછી એટલે બધામાં ગુણ પણ છે અને દોષ પણ છે. બરાબર છે? ગુણ અને દોષનું આ પૂતળું છે, સ્ટેચ્યુ છે. બરાબર છે? હવે એમાંથી આપણે શું કરીએ છીએ? ખાલી દોષ જ જોઈએ છે અને દોષ જ એને કહી છે, અને દોષને લઈને એનો તિરસ્કાર કરી છે. બરાબર છે? આના સિવાય સંસારમાં રહેલા જીવો શું કરે છે મને કહો? બધા આમ જ કરે છે, ઓછા વધતા પ્રમાણમાં. કોઈ આખો દી દોષ જોયા કરતો હોય, કોઈ અડધો દિવસ જોવે, પણ બધા એક જ કામ કરે છે.
આજે 2-4 જણા બેઠા હોય ને સંસારના લોકો ડિસ્કસ કરતા હોય તો તમે એકદમ શાંતિથી બાજુમાં બેસીને સાંભળો કે એ લોકો શું ડિસ્કસ કરે છે. તમે યુ વોન્ટ ટુ એક્સપેરિમેન્ટ ટુડે, યુ કેન એક્સપેરિમેન્ટ. એને આપણે સંભળાય એ રીતે આપણે એનાથી દૂર રહેવાનું. એટલે આપણે એમાં ઇન્વોલ્વ નથી થવું, પણ આપણે એ લોકો શું વાત કરે છે તો એ લોકો કોઈ પર્સનને લઈને એને ક્રિટિસાઇઝ કરશે. જોવું તમારે જોવું જ જોજો. અને બધાએ એમાં પાછું કોન્ટ્રીબ્યુટ કરશે. એ નહીં આ પણ છે, એ નહીં આ પણ છે, એમ બધા એડ કરશે એમાં. સમજાણો? એકબીજાનું તો દોષ જોવાનું જ્યારે ઓછું થાય ત્યારે એકબીજાને પકડે. એવા કોઈક પકડે જ લોકોને ઓલરેડી હોય કે આને પકડો, આજે આનો વારો, આજે આનો વારો, આજે આનો વારો. હવે તમે ચેક કરજો, આના સિવાય બીજું કોઈ કંઈ કરશે જ નહીં. જેટલા બી મીટિંગ છે, જેટલા બી ડિસ્કશન છે, જેટલા ફ્રેન્ડ સાથે બેસે એ લોકો આ જ કરશે. જે બિઝનેસ પીપલ સાથે બેસે તો એ લોકો આ જ કરશે. જે બધા લેડીઝો સાથે બેસે તો એ લોકો આ જ કરશે. તમારે ચેક કરવું હોય તો કરો. બીજું કોઈ કરતું હોય તો મને કહેજો કે જો આ લોકો એમ નથી કર્યું, આ લોકો બીજું કર્યું છે. એવો એક એક્ઝામ્પલ મને બતાવજો તમે. તું તારા ફ્રેન્ડ સાથે બેસીશ ત્યારે તું આ જ કરીશ. ત્યાં તું ઓબ્ઝર્વ કરજે, એના ફ્રેન્ડ સાથે વાત કરે ત્યારે તને ખબર જ પડશે. કોક નહીં ક્રિટિસાઇઝ કરશે, એ નહીં હોય તો એનો બીજો હશે નેઈબર, એને પકડીને, કાંઈ એનો કોઈક રિલેટિવને, કોકને પકડી કાંઈ ન મળે તો ચાઇના ને પાકિસ્તાન સુધી ભાગશે. પાકિસ્તાનને ગાળો દેશે, મુસલમાનને ગાળો, કાંઈક એવું કરશે જ. ત્યાં સુધી એને શાંતિ નહીં થાય. જોઈ લો તમારે જોવું હોય તો. અને એ લોકોને મજા આવશે. બહુ મજા આવે, વાતો કરવાની બહુ મજા આવે છે. પણ તમારે વાતોનો જે સબ્જેક્ટ છે એ શું છે કે ક્રિટિસાઇઝિંગ સમબડી. એ લોકોનો મેઇન સબ્જેક્ટ હોય. તમારે જોવું હોય તો જોઈ લો. કોઈ પણ ભાઈ દુનિયામાં ગમે તેને લ્યો ને, ચાઇનીઝને લ્યો, અમેરિકનને લ્યો, આખા વિશ્વમાં જેટલા જીવો છે બધા આ જ કાર્યક્રમ છે બધાનો. આત્મા આટલો પાવરફુલ અનંત સુખવાળો છે તો કેમ એમાં આવા ફેક્ટર્સ છે જે આટલા વર્ષો સુધી he keeps it forward with him. જેવી રીતે તમે ગઈકાલે કીધું હતું કે નાનો બાળક પણ જ્યારે જન્મે છે તો અપ્રિસિએશન ગમે છે અને એ ગુણ એના આત્મામાં પહેલાનો છે. એવી રીતે છે કે નહીં તમે ચેક કરો. તમારે બધી જ વાત ચેક કરવી જોઈએ. હમણાં ખાલી સાંભળી નહીં લેવી જોઈએ. ગુસ્સો પણ આવે છે નાના બાળક. તમે રાડું પાડશો તો એ રોવા જ મળશે સીધું. એને કઈ ખબર નથી કે આ શેના માટે બસ ઈ કે રાડું કેમ પડ્યું બધી એને ખબર નથી કે તમે શેના માટે રાડું. એને કઈ લેંગ્વેજ તો કઈ નથી, કમ્યુનિકેશન કઈ નથી. તમે ગમે તે બોલો એને કઈ સમજાતું જ નથી, પણ એને ખબર છે કે આ રાડું પડે છે એટલે મારે રોવાનું. બસ પતી. સમજાય છે કે નહીં? એટલે એ શું છે કે વી આર નોટ એક્સપોઝ ટુ ધ રાઇટ પીપલ. ધેટ્સ અવર પ્રોબ્લેમ. આપણે જેની સાથે કનેક્ટેડ છીએ એને લીધે આપણા આ પ્રોબ્લેમ છે. એટલે સંઘની અસર છે આ બધી. શું આપણે કાલે પરમ દિવસે એ બધી વાત થઈ કે આ બધા સંઘના પ્રોબ્લેમ છે. ફ્રેન્ડ્સ ખરાબ હોય, આપણે એ દાખલા આપ્યો હતો કે માણસ તો સારો છે, મારો છોકરો તો આમ સારો જ હતો પહેલા, કઈ ખરાબ તો નહોતો, પણ આની સાથે ફ્રેન્ડ થયો ત્યારથી આમાં બધું ડિટોરેશન થઈ ગયું. બરાબર છે ને? તો એ સંઘની જ અસર છે. સંઘ તમે બદલી નાખો તો તમારી અંદરમાંથી જે અનંત શક્તિઓ છે એ બધી બહાર આવવા મળશે. આટલું જ કરવાનું છે. તમે કોની સાથે કનેક્ટ થાવ છો એ તમારે વિચાર કરવો જોઈએ. ક્યાંથી જો બરાબર કટ થઈ જાય ને ત્યાં જ તમારા બધા જ પ્રોબ્લેમ એના કનેક્ટેડ છે, બધા વ્યા જાય. અને એવું નથી કે સંસારમાં બહુ મજા આવે છે,
એ કામ કરવામાં. અને ધર્મમાં આવે તો એક જરાક હેવીનેસ જેવું લાગે ને મજા, એવું નથી. તમે એમ સમજો છો એવું નથી. કેમ કે તમે જે ધર્મને સમજો છો ને એ ખરેખર ધર્મ જ નથી. ક્યારે બી આપણે સાચા ધર્મને એક્સપોઝ થયા જ નથી. એકવાર તમે સાચા માર્ગમાં થોડું ચાલશો તો તમને એમ લાગશે કે આ તો બેટર છે આપણે જે કરી છે એના કરતા. એક એક ફિલોસોફી, એક એક વસ્તુ તમને જ્યારે સમજાય અને તમે જ્યારે એને એપ્લાય કરશો જીવનમાં, તમને ખબર પડી જશે કે આ વાત કેટલી સાચી છે. એકો એક વાત તમને કેવળી ભગવાન પાસેથી આવેલી વાત છે બધી. એટલે એ વાત કેવી હોય તમે વિચારો કે કેવડી ભગવાન જે વાત કરે એ વાત કેવી હોય. કે આપણે એ વાતને એમાં ઇન્વોલ્વ જ નથી થયા હજી સુધી. આપણે જ્યારે એમાં ઇન્વોલ્વ થશું, આગળ વધશું, થોડો ટાઈમ સ્પેન્ડ કરશું, પછી આપણને ખબર પડશે કે આના જેવું તો કંઈ નથી. એટલે જે આ માર્ગમાં આગળ વધે છે એને સંસારના લોકોને એમ લાગે છે આ બધું કેટલું મિસ કરે છે. શું લાગે? આખો દિવસ આ લોકો સત્સંગ, સ્વાધ્યાય, આ શિબિર, આ શું આ લોકો કરે છે? દે આર મિસિંગ અ લોટ. We are able to go here, we are able to see, do shopping, we are able to see TV program and we are enjoying. એને એમ લાગે છે, સમજાય છે? પણ જે આમાં ઇન્વોલ્વ છે એને એમ લાગે છે કે આ કેટલો દુઃખી થાય છે. ઓલાને એમ લાગે છે કે આ દુઃખી થાય છે, આને એમ લાગે છે કે આ દુઃખી થાય છે. આનું ફ્યુચર શું? કાલે એનું મરણ થયું તો એનો જન્મ ક્યાં થશે? કેટલું એને દુઃખ ભોગવવું પડશે. આપણે સંસારમાં રહેવાવાળા ભૂલીને સંસારનું કાર્ય કર્યું છે. આપણે શું આ ભવ પૂરતો જ આપણો વિઝન આપણું કેટલું છે? આપણે કેટલો વિચાર આપણે વિચારીએ કે આપણું ટોટલ વિચાર આપણા મરણ પહેલા, મરણ સુધીનું છે. એનાથી આગળ આપણે ક્યારેય વિચારી છે? મરણ થાય ત્યાં સુધી મને કોઈ પ્રોબ્લેમ ન આવવો જોઈએ, આપણે એટલું જ વિચારીએ છીએ ને. પણ મરણ સુધીનો જે ટાઈમ છે એ તો બહુ સ્મોલ ટાઈમ છે. એના પછીનો જે ટાઈમ છે એ બિલિયન ટાઈમ્સ બિગર છે આના કરતા. એનો એક સેકન્ડ પણ આપણે વિચાર નથી કર્યો. સમજાણ? હું કેટલું મેક્સિમમ વિચારે છે તારા ડેથ સુધીનું બધું વિચારે છે. મારું ગ્રેજ્યુએશન, મારો જોબ, મારી ઇન્કમ, મારા મેરેજ, મારા છોકરા, પછી oh, I have become old. Okay, after that, no, that's all. That's it. I should not have problem that time. I should have enough money. I should have no problem. That's all, na? પછી એના પછી શું તો કે નહીં. આટલો જ ફરક છે. જે આત્માર્થી જીવ છે ને એ મરણ પછીનો જ વિચાર કરે છે, અને સંસારી જીવ છે ને એ મરણ સુધીનો વિચાર કરે. બસ આટલો જ ફરક છે. That's all. That is the only difference. એટલે એ સંસારી જીવ જે છે એ સંસારમાં એકદમ ઇન્વોલ્વ છે. કેમ કે આખો દી જ વિચાર કર્યા કરે છે. આત્માર્થી જીવ છે, ધર્મમાં આવે છે ને એ સંસારના વિચાર કરતો જ નથી. એ આલા પછીના ભવનો વિચાર કરે છે. એટલે એને સંસારમાં ગમે તે હોય એને કંઈ ફરક નથી પડતો. આગળ પાછળ હોય તો ચાલે, પણ એને ફ્યુચર જે છે ને એમાં જરાય પણ એડજસ્ટ કરવા તૈયાર નથી. મારું ફ્યુચર સારું હોવું જોઈએ, મને કાયમ માટે સુખ મળવું જ જોઈએ, મારા તિર્યંશમાં ભવ હોવા જ ન જોઈએ, મારે નરકમાં જવાનું થવું જ ન જોઈએ. એ આટલું જ વિચારે છે. અને સંસારમાં એ બધું એડજસ્ટ કરવા તૈયાર છે. એને કઈ ફરક નથી પડતો. એ કેટલો વખત મારે એડજસ્ટ કરવાનો? 25 વર્ષ, 50 વર્ષ, બસ. પણ અબજો વર્ષનું દુઃખ તો મને નહીં મળે ને. એટલે આમાં હોશિયાર કોણ કહેવાય એ વિચારો તમે. Who is intelligent, who is matured, and who is childish?
જે લોકો આમ પૈસા બહુ ઉડાડતા હોય ને તો આપણે એને કહીએ એને ફ્યુચરનો કંઈ વિચાર જ નથી. 5 વર્ષ પછી શું થશે ને 10 વર્ષ કાંઈ ઇઝ એ ઇમેચ્યોર્ડ પર્સન. અત્યારે જેટલી કમાણી થાય બધું ખર્ચી નાખે. વોટ ઇઝ ધ સેવિંગ? વોટ અબાઉટ ફ્યુચર? તો જે માણસ સેવિંગ કરે, ફ્યુચરનું પ્લાન કરતો હોય, LIC લેતો હોય, આ બધું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરતો હોય, તો આપણે કહીએ ધીસ પર્સન ઇઝ રિયલી મેચ્યોર્ડ, હી ટેક કેર ઓફ એવરીથિંગ. પણ આપણે કેટલા મેચ્યોર્ડ છીએ કે આપણે આ ભવનો જ વિચાર કરીએ છીએ. આના પછી કરોડ અબજ ભવમાં આપણું શું થશે, એ કામ કોને કરવાનું, એમ મારો ક્વેશ્ચન છે. એ કોણ કરશે? એ કોઈ બીજું આવીને આપણું સરખું કરશે કે આપણે જ કરવું પડશે? આપણે જ કરવું પડે. પણ એનો વિચાર કેટલો? નહીં. નહીં. ઝીરો. એટલે આપણે જેના સર્કલમાં છીએ ને એ લોકો પણ એ જ કરે છે, એટલે આપણે બી એમ કરવા માંડી જાય છે. એટલી તૈયારી જોઈએ તો લોકાગ્રે જવાય. સિદ્ધાલયમાં જવું હોય તો થોડાક ટાઈમ માટે થોડી તકલીફ બી પડે, થોડીક વસ્તુનો ત્યાગ કરવો પડે, છોડવું પડે, પણ એ કરવા જેવું છે. આ ડિલિવરીમાં કેટલા પ્રોબ્લેમ છે કે સારું છે બધાને ખબર છે કે નહીં? તો ઓછામાં ઓછા 9 મહિના સુધી હેરાન થવું પડશે. તો શું કામ હેરાન થાય છે? મારો ક્વેશ્ચન એ છે. ચાલો, આ તો બધાને ખબર છે કે આ 9 months બહુ હેરાન થવાનું છે. કાંઈ નહીં તો આટલું મોટું પેટ લઈને બધા ફરવું પડે. પણ એમાં એક આનંદ છે કે મારે માં બનવું છે. છોકરો જે જન્મશે ને એને જોવાની એનો મોહ છે, બરાબર છે. પણ એ તો 9 મહિના પછી છે ને, એમને એમ નથી ને. હેરાન થવું પડે ને પેલા, અને કેટલા બધા હેરાનગતિના પ્રોબ્લેમ છે. તો શું કામ ઈ કરે છે? આનંદ મેળવવા. પણ 9 મહિના પછી. હા, 9 મહિના પછી પણ અમને આવો મારે એમ જેને અનંતકાળનો આનંદ જોઈએ છે ભવિષ્યનો, એ આ 9 મહિના માટે જેટલા વર્ષ બાકી છે એમાં એ દુઃખી થવા તૈયાર છે. એને ડિલિવરી પીરિયડ છે, મરણ થાય ત્યાં સુધી. એના માટે એવું નથી કે હેરાન જ થશે, પણ થાય તો હી ઇઝ રેડી. એવું છે કે બધા હેરાન જ થવાના છે, ધર્મમાં આવ્યા છે, એવું એ નથી. એ તો એના પૂર્વ કર્મ પ્રમાણે છે. પણ આ જીવની તૈયારી કેટલી છે, એની અંદરની રેડીનેસ જે છે, કાંઈ વાંધો નહીં મળે તો ચાલશે, પણ એના પુણ્ય હોય તો મળવાનું જ છે. એટલે એને એની પડી જ નથી, પણ એની ઇન્ટરનલ રેડીનેસ જે છે એ આવી છે. એમ જેને સુવાવાળા એ ખબર છે કે 9 મહિના ચાલશે, મને આઈ એમ રેડી ટુ સફર કે છે ને. એને પેલા કહી દે કે આ બધું તને છે, આઈ એમ રેડી ટુ સફર. એમાં કેટલું સફરિંગ થાય એ બધાનું અલગ અલગ પાછું હોય. કોકને ઘણું બધું પ્રોબ્લેમ હોય, આખું ઉલટી જ થયા કરતી હોય, અને કોકને આરામથી થતું હોય, કોકને સિઝેરિયન કરવું પડે, કોકને કેટલા બધા એમાં છે. એ ખબર નથી કોને શું થવાનું, પણ કે ગમે તે થાય હું રેડી છું. એવી રીતે હું છું કે ગમે તે થાય હું રેડી છું, પણ મારે ભવિષ્યમાં સુખી થવું છે. બસ, ખતમ. લોકસંઘના એ જ આત્મકલ્યાણ કરવાની ઈચ્છા રાખી છે. એમ કહે છે કે સાથે સાથે તમે જોતા જાઓ કે સમાજ શું કહે છે. આપણે જેટલી ધાર્મિક પ્રવૃત્તિ કરતા હોય અને સાથે સાથે એ પણ જોતા જઈએ કે આ દુનિયા શું કહેશે મારું એક્ટિવિટી માટે, તો કદી પણ આત્મકલ્યાણ થઈ શકે નહીં. હવે એક રેફરન્સ આપ્યો છે પત્રાંક 516 નો.
જો એમ ન કરવામાં આવે તો એમ ઘણું કરીને લાગે છે કે હજુ આ જીવની યથાયોગ્ય જિજ્ઞાસા એટલે ભાવના મુમુક્ષુ પદને વિશે થઈ નથી. એ બીજો એક પત્ર છે, એમાં પણ આ વાત લીધી છે, 516 નંબરનો પત્રમાં. આપણા ચાલે છે 128. શું? તો એમાં બી વાત લીધી છે કે આ જીવ લોક સંજ્ઞાએ માત્ર કલ્યાણ થાય એવી ભાવના કરવા ઈચ્છે છે, પણ કલ્યાણ કરવાની તેને ખરી જિજ્ઞાસા ઘટતી નથી. સમજાય છે? જે લોકો ધર્મમાં આવ્યા છે, ધર્મની પ્રવૃત્તિ ઘણા વખતથી કરતા બી હોય, એટલે કે વાંચન કરે, સત્સંગ કરે, ભગવાનના દર્શન કરે, પૂજા ભક્તિ કરે, ઉપવાસ કરે, તીર્થયાત્રામાં જાય, શિબિરોમાં જાય, એ બધું કરતા હોય શું, અને અંદરમાં લોક સંજ્ઞા ચાલુ હોય, અને લોકો શું કહેશે એ પ્રમાણે આપણે કરો, એ પણ ચાલુ હોય, તો કૃપાળુદેવ એમ કહે છે કે ખરેખર ઈ મુમુક્ષુ જ નથી. એ ભલે કહેવાતો હોય મુમુક્ષુ, પણ ખરેખર ઈ મુમુક્ષુ નથી. ત્યાગ કરવું એટલે એ કાંઈ બી કરે તો કેવી રીતે વિચારે છે, એ ધર્મમાં આવ્યો છે એની વાત કરી કે હું ત્યાગ કરું તો લોકો શું કહેશે, સારું કહેશે તો કરો. આપણે ઉપવાસ કરશું તો બધા લોકો શું કહેશે, ધાર્મિક સમાજ શું કહેશે? મંદિરમાં ખબર પડે કે ઉપવાસ કર્યા તો લોકો શું કહે, સારું કર્યું. સારું કર્યું, તો ધર્મી છે ને. હા, અને 3 દી કરતો સાતા પૂછ્યું, વખાણ કર્યું. વખાણ કરે. તો એના માટે વખાણ કરે ને, એના માટે મારે 3 દીના ઉપવાસ કરવા છે. આ લોક સંજ્ઞા બરાબર છે. બધા મારી સાતા પૂછે, નહીં તો કોઈ સામે ન જોતું હોય. એટલે આમાં અમુક જણા જ બધા જોતા હોય, બાકીના તો 90% ને કોઈ વાતે ન કરતું હોય ને જોતું હોય ન હોય. એ 5-10% પોપ્યુલર જે હોય, બધા એની સાથે જ વાત કરતા હોય. મંદિરમાં બી તમે જાઓ, દાખલા તરીકે શિબિરમાં જાઓ, તો એમાં 5-10%ના 5 to 10% લોકો જ બધા એક્ટિવ હોય, બધા એને મળવા આવતા હોય, એની પાસે જતા હોય, એના હાલ પૂછતા હોય. બાકી 90% તો અમસ્તા આવે ને જાય, એને કોઈ પૂછતું હોય ને, હવે ભૂજ્યો ભાઈ, બરાબર છે. હવે એમાં એ ઉપવાસ કરે તો આ બધા અચ્છા આને ઉપવાસ કર્યો, તમને ખબર છે આને ઉપવાસ, મને આવી રહ્યું, તમને ખબર છે આને ઉપવાસ કે નહીં? સમજાણું? એટલે ઓલાને શું થાય કે આપણે આ એક ઉપવાસ કરી નાખો અને થોડું આપણું વજન ઘટી જાય, અને આપણે બધા જોયા કરે, પૂછ્યા કરે, એપ્રિશિએટ કર્યા કરે, કેટલો બેનિફિટ છે આપણો. તો લોકસંજ્ઞા છે. ના, પણ એના વગરે અત્યારે હું ઉપવાસ કરું તો લોક સંજ્ઞા માટે નહીં, મને ભાવના થાય કે મારે હવે 3 દિવસનો ઉપવાસ અઠમ કરવો છે, તો હું શું કામ કોઈને કીધા વગર પણ એ કરું જો ને? ભાઈ, આપણે કાયમ સુખ જે છે, સમ્યક દર્શન, સમ્યક જ્ઞાન, એની પ્રાપ્તિ માટે આ બધું કરવાનું છે. જે બી કરવું હોય કરો, પણ કનેક્ટ શેની સાથે કરો? આપણે બિઝનેસમાં કાંઈ બી કરે, માલ લઈએ શેના માટે? વેચે, નો વેચે, આઈ ડોન્ટ વોન્ટ ટુ સેલ, તો શેના માટે? લોસ કરવા માટે કે પ્રોફિટ? પ્રોફિટ કરવું. પછી વેચીશ, 1 મહિના પછી ભાવ વધી જશે, હમણાં નહીં વેચો, તો પ્રોફિટ માટે ન વેચે, પ્રોફિટ માટે વેચે. એટલે બિઝનેસમેનની ઓલ એક્ટિવિટીઝ આર ડાયરેક્ટલી લિંક ટુ પ્રોફિટ્સ. અચ્છા, આ શોરૂમમાં 1 કરોડનું રિનોવેશન કરો, તો કે પાગલ છે, આ 1 કરોડ રૂપિયા ખર્ચો, કે ના 10 કરોડ મને કમાણી થશે. તો ખર્ચો કરે છે પણ કમાવા માટે કરે છે. કોઈ માણસ આવે તો એને કોલ્ડ ડ્રિંક આપે,
₹25 એ એની પાસે બિઝનેસ લેવા માટે આપે, અને એને ખબર પડે કે આ માણસ છે ને કંઈ બિઝનેસ દેવા નહીં આવે, આ દેવાનો નથી, તો એને કોલ્ડ ડ્રિંક ઓફર ન કરે. તો આખી એક્ટિવિટી બિઝનેસમેનની કેવી રીતે છે? પ્રોફિટ. અને એવું ન હોય તો એ બિઝનેસમેન નથી, એમ કહી દેવા. આપણે બીજો પાર્ટનર હોય કે કેમ આને તમે કોલ્ડ ડ્રિંક કેમ આપ્યું, આ ક્યાં લેવાનો છે, આ તો પેમેન્ટ દેવા આવ્યું, તમને ખબર નથી આને કહેવાય કોલ્ડ ડ્રિંક? પાર્ટનર હોય આપણને કે વાય આર યુ વેસ્ટિંગ મની લાઈક ધીસ, વોટ આર યુ ડુઈંગ? હું કોઈને કોલ્ડ ડ્રિંક આપું તો બિઝનેસ મળે છે એટલે આપું છું, એટલે હું આપું એટલે તમે પાર્ટનર છો એટલે તમે બી આપવા માંડો બધાને, એમ કંઈ હાલતું હશે? સમજાણું ને? એમ આત્માથી જીવ છે ને એ બધું જ સમ્યક દર્શનને કનેક્ટેડ બધી જ એક્ટિવિટી કરે. ઉપવાસ કરે તો એને કનેક્ટ કરે સમ્યક દર્શન સાથે. કેવી રીતે? તું કનેક્ટ કરીને બતાવ, ત્યારે તારો ઉપવાસ બરાબર કહેવાય. ચાલ કનેક્ટ કરીને બતાવ. હું કરતી નથી, પણ કરવું હોય ને તો ઉપવાસ એના માટે કે મારે ખાવા પીવા કે આરામ કરવામાં મારે ટાઈમ વેસ્ટ નથી કરવો, પણ મારે વાંચન, અભ્યાસ, સત્સંગ એ કરવા માટે થઈને મારે ઉપવાસ કરવો છે. આમાં ટાઈમ વેસ્ટ એમ કરવું જ જોઈએ તારે ઉપવાસ, પણ તું ઈ કર જ નહીં. એની બદલે બધા સાથે વાતો કર્યા કરે, એના કરતા હુઈ જાય થાકીને કે હવે મારાથી કઈ ગમે તેમ પાસ કરો, કાલે જ હવે જમાશે, અત્યારે તો બહુ ભૂખ લાગી છે પણ સારું જમાતું નથી, અથવા કોઈ ખાવાની વાત કરે, અહીંયા નહીં કરો, મારી આગળ ખાવાની, આજે શું બનાવ્યું છે મીઠાઈ, મને નહીં કહો ભાઈ સાહેબ, મેં ઉપવાસ કર્યો છે. તો તમે આખું લક્ષ્ય ત્યાં છે, એની ભલે સ્વાધ્યાય કરો કે વાંચન કરો, ચર્ચા કરો. કેમ ખાવાથી શું થાય કે પ્રમાદ થાય છે, બહુ ખાઈ લઈએ છીએ ને આપણે તો, અને પછી આપણે એમ થાય કે થોડોક આરામ કરીએ, થોડીક વાર સૂઈ જાય, બરાબર છે? તો એ બધો પ્રમાદ ઘટાડવા માટે ઉપવાસ કરે તો એને હેતુ સમ્યક જ્ઞાનનો છે. પણ આવી રીતે કનેક્ટ કર્યા વગર જેટલી પણ ધાર્મિક એક્ટિવિટી છે ને એ બધી નકામી છે. જેટલી ધાર્મિક પ્રવૃત્તિ કરે છે ને એને સમ્યક દર્શન સાથે કનેક્ટ કરવી જોઈએ. પૂજા કરે દાખલો મંદિરમાં, તો એને સમ્યક દર્શનને કેવી રીતે કનેક્શન શીખ્યો? એ તમને ખબર ન હોય ને તો તમારી પૂજા નકામી. ભગવાન મારે તમારે જેવું થવું છે ઈ કઈ વિચાર ન હોય ને રાગડા તાણતો હોય, અને અર્ઘ બરાબર છે કે નહીં, ચોખા પુષ્પ છે તો અહીંયા બદામ નો લેવાય, આમાં એટલો બધો ધ્યાન રાખતો હોય. હા, અને ભગવાનનું બહુમાન જે છે એ તો કાંઈ થતું જ ન હોય, અને બીજા જોતા હોય આ પુષ્પ કે છે ને આ કેમ આ નાખ્યું, આને પાણી કેમ નાખ્યું, અરે આ શું તમે કરો, આવી રીતે પૂજા કરાતી હશે. બધાનું ધ્યાન એ ક્રિયામાં છે. ભગવાનનું બહુમાન જો વધતું હોય તો એ પૂજા કરો, ભક્તિ કરો. પણ ભક્તિ ગાતા હોય તો ફિલ્મની ટ્યુન સાથે કોઈ કનેક્ટેડ હોય, ઘણી બધી ભક્તિ તો, એટલે એ પિક્ચરનું ગીત ને પિક્ચરના એક્ટર ને એ બધું યાદ આવતું હોય ને, એટલે એ ગાવામાં એટલો બધો તલ્લીન થઈ જાય. ખરેખર તો એ પિક્ચરનું ગીત ગાય છે, ઓલા વર્ડ ખાલી ધર્મના છે. સમજાણો? એટલે એ આપણે કેવી રીતે કનેક્ટ કરી છે આને, સમજાય છે? એ એના ઉપર છે આખું. વાંચન કરે દાખલા તરીકે, પછી વાંચીને એમ વિચારે કે આ મને જે આ પોઈન્ટ સમજાણો છે આ કોને પકડવું ને સમજાવી દઉં, એટલે ગોતે એક બકરાને, આને તો કાંઈ ખબર જ નહીં હોય, એમ કરીને એને પકડે ને કે અહીંયા તને ખબર છે આમાં શું આવ્યું છે? ઓલા કે ના મને ક્યાં ખબર છે, અરે તારામાં તો કાંઈ મીઠું નથી, એમ કરીને એને બે ચાર વસ્તુ કે એના માટે એ વાંચે. પણ સમ્યક દર્શન મને કેવી રીતે થાય એમ કનેક્ટ કરીને વાંચે તો મારે ક્યાં બીજાને સમજાવવાનું હોય? એ ક્યાં મારે કામ છે? હું બીજાને સમજાવું તો મને સમ્યક દર્શન થઈ જાય કે ના? તો મારે એમાં સમજાવવામાં રસ નથી. હા, કોઈ પૂછે તો હું કહીશ, પણ સામે ચડીને હું કોઈને સમજાવીશ નહીં. એટલે એ વાંચે છે એને પચી જાય છે. આને તો શું છે કે વોમિટ થાય, કે કોઈને વોમિટ કરીને હું કહી દઉં તો જ મને શાંતિ થાય. તો એને પચતું નથી. વાંચેલી વાત એને પચી જવી જોઈએ.
અને એ પછી એને આગળ ધર્મની પ્રાપ્તિમાં કારણ થવી જોઈએ. એટલે જેટલી બી ધાર્મિક પ્રવૃત્તિ આપણે કરી છે, આત્માર્થી જીવ હોય, મુમુક્ષુ જે છે, એ બધું સમ્યક દર્શન અને સમ્યક જ્ઞાનની સાથે કનેક્ટ કરે. અને જેટલી આ મુમુક્ષુની સંસારની પ્રવૃત્તિ છે એ બધું મિથ્યાત્વ સાથે કનેક્ટ કરે. લ્યો, આ મારા પણ હું કરું છું, આ કુટુંબમાં આ મિથ્યાત્વ છે, આ મને પરિભ્રમણનું કારણ છે. આ કરતા પણ હું કરું છું કે મારા વગર આ કામ ન થાય, આવું અભિમાન જે હું કરું છું, આ મને પરિભ્રમણનું કારણ છે. આ વસ્તુમાંથી મને સુખ મળે છે, બહુ મજા આવે છે, સુખ બુદ્ધિ છે, મને પરિભ્રમણનું કારણ. એટલે સંસારની એની દરેક પ્રવૃત્તિમાં એ મિથ્યાત્વની સાથે એને કનેક્ટ કરે, રાગ દ્વેષ સાથે ન કરે. લ્યો, એટલે એક જ કામ કરે છે ને, અસ્થિ નાસ્તિ. મિથ્યાત્વ છે એનો નાશ કરો કે સમ્યક દર્શનની પ્રાપ્તિ કરો, બે એક જ કામ છે, બે કામ નથી. આત્માર્થી હોય કે મોક્ષાર્થી હોય, એક જ કામ 24 કલાક કરે છે. હવે એનું કામ થાય કે ન થાય? ન થાય એમ બને જ નહીં. ત્યાગ કરું તો લોકો શું કહેશે મારા માટે? દાન દઉં, દાન ડોનેશન દઉં તો લોકો સારું કહેશે મારું. શાસ્ત્ર વાંચું તો લોકો મને ધર્મી સમજશે. આને બહુ આ બહુ સમજે છે, ઘણું બધું આને જ્ઞાન છે. શું કે પહેલા કે સમજે છે, પછી શું કે ઘણું જ્ઞાન છે આનું. અરે પણ એ અજ્ઞાન છે કે જ્ઞાન છે? એને જ્ઞાન કે શાસ્ત્રનું જ્ઞાન છે એ આત્માનું જ્ઞાન નથી. અરે રે 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 રે. આત્માનું જ્ઞાન જુદું છે ને શાસ્ત્રનું જ્ઞાન જુદું છે. શાસ્ત્રનું જ્ઞાન છે એની સાથે આકુળતા ને દુઃખ છે. લ્યો, આત્માનું જ્ઞાન છે એની સાથે સુખ છે. જ્ઞાન એને જ કહેવાય કે જેની સાથે સુખ ઉત્પન્ન થાય. લ્યો, સુખ વગર આપણે જ્ઞાનને નથી જોતું. જાઓ ને, આમાં તો સુખ જોઈએ છે. આમ છે આખું. આત્માનું જ્ઞાન જે છે ને એની સાથે અવિનાભાવી પણ સુખ છે. અવિનાભાવી એટલે વાદળા હોય તો વરસાદ આવે, એને અવિનાભાવી સંબંધ કહેવાય. આ હોય તો આ થાય, આ હોય તો આ થાય, એવો એક સંબંધ ને અવિનાભાવી સંબંધ કહેવાય. એમ આત્માનું જ્ઞાન હોય તો સાથે સુખ હોય ને હોય જ. નો હોય તો એ જ્ઞાન જ નથી આત્માનું. એટલે જ્ઞાન કોને કહેવાય? આપણે ગમે તેને જ્ઞાન કહી દઈએ. આ કે બહુ મોટો ડોક્ટર છે, બહુ જ્ઞાની છે એમ કહી દીધું. ઘણા બધાને ઓપરેશન કર્યા છે, બધા બહુ જ્ઞાની છે. આપણે કોઈ લોયર હોય તો કે આને તો બધા કેસ જીતી દીધું, બહુ જ્ઞાની છે. એ કોઈ જ્ઞાની છે જ નહીં. બહુ જ્ઞાન છે, બહુ જ્ઞાન છે એમ કે બહુ જ્ઞાન છે. જ્ઞાન જ નથી. આત્માનું જ્ઞાન ને જ જ્ઞાન કહેવાય. પણ એ તો અપેક્ષાથી છે. અપેક્ષા ક્યાં છે? અપેક્ષા લગાવતા પછી સાચું માની લે છે ને, સામે વાળો સાચું માની લે. ડોક્ટરને હાર્ટનો ડોક્ટર હોય તો એને એવો અભ્યાસ છે કે ઈ હાથ મૂકે ને માણસ સાજો થઈ જાય છે. બધી જ વાત ખોટી. એ કલ્પના એ હાથ મૂકી નથી શકતો, અને હાથ મૂકવાથી સામે વાળો નો આયુષ્ય કર્મ બાકી છે એટલે બચી જાય છે. આયુષ્ય કર્મ ખલાસ થવાનું હોય તો મરી પણ જાય. પણ ઈ કે ને એટલે આખે આખું ખોટું જ છે બધું. અહીંયા ઈ અપ્લાય ધર્મ તરીકે નથી કરતો. એટલે ઈ જ ને, મુમુક્ષુ થાય ને પછી સંસારમાં બી બહુ ધ્યાન રાખીને બોલે, વિચારે બરાબર. હા, આ બધી જાગૃતિ એને આવે જ. એને બધી જાગૃતિ હોય કે આપણે આ બોલી છીએ, શું બોલી છીએ પાગલની જેમ. આ કે એને બચાવે છે. પણ હવે શું કઈ સામે વાળાને કઈ સમજાશે નહીં. આમ કહીશ ને કે આ બચાવવાનો ભાવ કરે છે અને બચવાનું કાર્ય આના આયુષ્ય કર્મથી છે.
આટલું લાંબુ આને કહીશ તો મને ગાંડો સમજશે, એટલે કે જવા દે ને. પણ અંદરમાં શ્રદ્ધાને બરાબર રાખે કે નહીં, આમ છે જ નહીં. આ બચ્યો તો એના આયુષ્ય કર્મથી બચ્યો છે, આ ડોક્ટરથી નથી બચ્યો, દવાથી નથી બચ્યો. એમ પોતાનું મિથ્યાત્વને તોડે એનું નામ મુમુક્ષુ છે. પુરુષ મુમુક્ષુને જ્ઞાની કે તો આપણે સ્પેશિયાલિટી ડોક્ટરને દેખાડીએ ત્યારે એમની અંદર ના ત્યારે કઈ તો જે જરૂરી છે સંસારમાં એ પ્રમાણે કરે. એટલે ધર્મમાં આવે એ માણસ ગાંડો ન હોય, પેલા એક વસ્તુ નક્કી કરી દે. અથવા જ્ઞાની થાય કોઈ ગાંડો ન હોય. એ તો બધા સંસારના હોશિયાર માણસો છે ને એનો બાપ હોય, એની એટલી બધી હોશિયારી હોય. સમજાણું? એને તમે ગાંડો સમજો કે ઈ આમ બોલે તો આમ થઈ, એને બધું જ ખબર હોય અંદરમાં જ્યારે બોલે ત્યારે કે આમ નથી. પણ એ સંસારની અપેક્ષા એ બધા કામ કરતો હોય. જે કાર્ય જે રીતે સંસારમાં બેસ્ટ થતું હોય એ જ રીતે એ કરે. ધર્મમાં એવો છે એટલે બધી ગડબડ કર્યા કરે એવું એ ન હોય એનું. અથવા ગડબડ કરવાથી કોઈ ધર્મમાં આવી જાય કે દવાથી કોઈ સાજું નથી થતું એટલે હું દવા નહીં લઉં તો હું ધર્મમાં આવી જઈશ. એવી રીતે ધર્મમાં ન આવી શકાય. કોઈ એમ પાછું કે શું કે ડોક્ટરથી સારું નથી થતું ને આપણે ધર્મમાં આવ્યું કે નહીં, હવે ભલે મને ગમે તે રોગ આવ્યો ડોક્ટર પાસે નહીં જાવ, તો કોઈ કહે કે તમે તો ધર્મમાં બહુ આગળ વધી ગયા. એ પાગલ છે. શું છે એ માણસને શું ગણવાનું તમારે? પાગલ. એ ધર્મમાં આવી જ ન શકે. એ હોશિયાર હોય ધર્મમાં તો એ પહેલા ડોક્ટર પાસે જાય કે ભાઈ બહુ લેટ કરીશ ને તો વધારે ટાઈમ મારો આમાં વેસ્ટ થશે, પછી મારું વાંચન નહીં થાય, મારું મંદિરે જવાનું બંધ થઈ જશે અને 4 દિવસ સુધી હું સૂતો રહીશ. એના કરતાં 1 દિવસમાં પતી જાય ને 3 દિવસ હું શાસ્ત્ર અભ્યાસ કરું. એટલો ઇન્ટેલિજન્ટ છે એ. તો કોઈ કહે કે જો આ શું ધર્મમાં સમજો, હજી હમણાં પેટમાં દુખે ને હમણાં ડોક્ટર પાસે દોડે છે. આપણે તો 4 દી રાહ જોઈ, એટલી બધી દવા લઈએ અને એની મેળે સારું થઈ જતું હોય તો આપણે દોડીએ નહીં. આપણે ધર્મમાં આગળ છીએ કે ઈ? તો કે ઈ આગળ છે, તમે પાછળ છો. સમજાણો? એટલે હેતુ નથી સમજાતો લોકોને, અને બહારની ક્રિયા જોઈને નક્કી કરી નાખે કે આને શું હવે આટલું બધું દોડે છે, શરીરની કેવી રુચિ છે આને. અને આને શરીરમાં તકલીફ છે તો કે જવા દો, આપણે થોડોક ટાઈમ આપણે આમને એમ રહેવા દઈએ, એની મેળે સારું થઈ જશે. બામ લગાવો, સારું થઈ જશે. કારણ કે આની પાસે ટાઈમ નથી. મુમુક્ષુ પાસે ધેર ઇઝ નો ટાઈમ. એને અર્જન્ટ એમરજન્સી છે, એને જલ્દી અને આ કામ પૂરું કરવું છે. એને ક્યાંય પણ ટાઈમ વેસ્ટ થાય એવી એક્ટિવિટીમાં એને જવું જ નથી. લાખો એનું લાઈફ અંદરથી ચેન્જ થઈ ગયું છે. 1 મિનિટ છે. સમાજમાં મારી છાપ કેવી છે, એની નજર સમાજમાં મારી છાપ કેવી છે એના ઉપર. હવે નજર ક્યાં છે? આપણું જ્ઞાન જે છે એ સમાજ તરફ રોકાયેલું છે. કેમ કે એ લોકો શું કહે છે મારે એ જાણવું છે. કોઈ ધીરેથી બોલે તો બીજાને પૂછે હું કીધું એને, મારા માટે શું કીધું? કારણ કે એને રસ છે એમાં જ. અચ્છા એને બરાબર કીધું, ઓકે તો વાંધો નહીં. ઓલાએ શું કીધું? તો એ બરાબર જ કહે છે. પછી ઓલા એમ કરીને એક જણ પણ એની ટીકા કરે તો એને પ્રોબ્લેમ થાય. કારણ કે એની નજર ત્યાં છે. મુમુક્ષુની નજર ત્યાં નથી, એના આત્મકલ્યાણમાં છે. એટલે સમાજમાં મારી છાપ કેવી રહે એવી જેની નજર છે એને આત્મકલ્યાણ ઉપર નજર કદી આવે. હાલો 2 મિનિટ બ્રેક.
First question, Jasu uncle. સાહેબજી, સવિનય વંદન. મને મારા ચાલતા પરિણામમાં રાગ દ્વેષ આઈડેન્ટિફાય થાય છે. પ્રયોગ દરમિયાન પહેલા કરતા આકુળતા વિશેષ થાય છે. તે દરમિયાન પ્રયાસ શું કરવો અથવા ફોકસ ક્યાં અને કેમ કરવું તે કૃપા કરી માર્ગદર્શન આપશો જી. સાહેબજી, મારો બીજો પ્રશ્ન એ છે કે દેવ દર્શન, પૂજા તથા ભક્તિના શુભ ભાવ દરમિયાન અભિપ્રાયમાં તો શુભ ભાવ એ છે, શુભ ભાવ આત્મકલ્યાણનું કારણ નથી તે જાણવા છતાં તેવી તે પ્રકારે આકુળતા નથી થતી, તો મારી ક્યાં ભૂલ થાય છે અથવા શું પ્રયાસ કરવો? પહેલો પ્રશ્ન ફરીથી મત કરો. સાહેબજી, સવિનય વંદન. મને મારા ચાલતા પરિણામમાં રાગ દ્વેષ આઈડેન્ટિફાય થાય છે. પ્રયોગ દરમિયાન પહેલા કરતા આકુળતા વિશેષ થાય છે. તે દરમિયાન પ્રયાસ શું કરવો અથવા ફોકસ તો એ રાગ દ્વેષની આકુળતા છે કે જ્યારે અંદરમાં જીવને અનુભવથી ખ્યાલમાં આવે છે ત્યારે શું કરવું એવો પ્રશ્ન છે. આપણે આમે કંઈ કરી તો શકતા જ નથી બહારમાં, અને અંદરમાં રાગ દ્વેષ છે એની આકુળતા જ્યારે જીવને અનુભવાય છે ત્યારે રાગ અને દ્વેષનો નિષેધ એને થાય છે અને એનાથી દૂર થવા માટે એની તૈયારી થાય છે. એટલે દૂર થઈને આત્મામાં જાય એવું આગળ જઈને એ પરિસ્થિતિ આવશે જો આ પ્રયાસ સતત ચાલશે તો. એક પહેલા પ્રશ્નનો જવાબ. બીજા પ્રશ્ન, ક્યાં અને કેમ કરવું તે કૃપા કરી માર્ગદર્શન આપશો જી. સાહેબજી, મારો બીજો પ્રશ્ન એ છે કે દેવ દર્શન, પૂજા તથા ભક્તિના શુભ ભાવ દરમિયાન અભિપ્રાયમાં તો શુભ ભાવ એ છે, શુભ ભાવ આત્મકલ્યાણનું કારણ નથી તે જાણવા છતાં તેવી તે પ્રકારે આકુળતા નથી થતી, તો મારી ક્યાં ભૂલ થાય છે અથવા શું પ્રયાસ કરવો? એટલે આપણે જ્યારે ભગવાનના દર્શન કરીએ છીએ, પૂજા કરીએ, ભક્તિ કરીએ, તો આપણે ભગવાનના સ્વરૂપનો વિચાર આપણે જીનવાણીમાં વાંચ્યું છે એ પ્રમાણે આપણે ભગવાનનું જે સ્વરૂપ છે, સામે તો મૂર્તિ છે ભગવાનની, પણ ખરેખર ભગવાનનું સ્વરૂપ છે એ કેવળ જ્ઞાન સ્વરૂપી છે. એ અનંત સુખ એમને વળતી રહ્યું છે. એ પ્રકારે જો આપણા વિચારોમાં આવે અને આપણું પણ સ્વરૂપ અંદરમાં ભગવાન જેવું છે એમ એની સાથે છેલ્લે એ પણ વિચાર જો આવે તો એ વખતે આપણને જે શુભભાવ થાય છે એ શુભભાવ કરવા લાયક છે એમ રહેતું નથી, અને શુભભાવનું જે મહત્વ છે એ છૂટી જાય એવા ત્યારે જ આવું કરી શકે. જેને શુભભાવનું મહત્વ છે એ આવા પ્રકારે પ્રયાસ નહીં કરી શકે. એટલે શુભભાવ છે એનું મહત્વ છૂટશે એવું કાર્ય મુમુક્ષુની ભૂમિકામાં થવું જોઈએ. સાહેબજી, નિંદા અને પ્રશંસા જો કર્મને આધીન હોય તો પુરુષાર્થને આધીન કરેલા કાર્યો, જેમ કે તમે દાખલો આપ્યો, વિદ્યાર્થી પોતાના પુરુષાર્થથી અભ્યાસ કરી અને સારા માર્ક્સ લાવે તો એ પુરુષાર્થ કહેવાય કે નહીં, અને એ પુરુષાર્થની પ્રશંસા કરાય કે નહીં? બીજી વાત, પ્રશંસા જે સત્કાર્યો પુરુષાર્થથી થયેલા હોય. ફરીથી લેવું પડશે. એક પ્રશ્ન પૂરો થાય ને એટલે થોડી વાર બંધ કરે પછી બીજો લે. બે પ્રશ્ન છે બધા, ફરીથી લે. સાહેબજી,
નિંદા અને પ્રશંસા જો કર્મને આધીન હોય તો પુરુષાર્થને આધીન કરેલા કાર્યો, જેમ કે તમે દાખલો આપ્યો, વિદ્યાર્થી પોતાના પુરુષાર્થથી અભ્યાસ કરી અને સારા માર્ક્સ લાવે તો એ પુરુષાર્થ કહેવાય કે નહીં, અને એ પુરુષાર્થની પ્રશંસા કરાય કે નહીં? જો કોઈ પ્રયાસ કરે અને મહેનત કરીને સારા માર્ક લાવે તો આપણે એના ગુણ જોઈને એનું બહુમાન કરવું જોઈએ. એમાં તો ચૂકવું ન જોઈએ, એ તો કરવું જ જોઈએ. કારણ કે કોઈ દોષ કરે છે તો આપણે કીધા વગર રહેતા નથી. કોઈ ભણતો ન હોય તો આપણે એની ટીકા કર્યા વગર રહેતા નથી. તો પછી કોઈ મહેનત કરે, ભણે અને સારા માર્ક લાવે તો આપણે એનું બહુમાન કરવું જોઈએ. એક. બીજું, એ પુરુષાર્થ છે કે નહીં એ બીજો પ્રશ્ન છે. એટલે પુરુષાર્થ તો શું છે કે આત્મામાં સ્થિર થવું, એનું નામ પુરુષાર્થ છે. એ ખરો પુરુષાર્થ છે. અને જે સંસારમાં આપણે જે પ્રયાસ કરી છીએ એમાં આપણે જે જોર લગાવી છીએ એ પુરુષાર્થનું વિપરીત પરિણમન છે. એમ કે એ જોરથી સંસારમાં કાર્ય થતું નથી. કાર્ય તો પૂર્વકર્મ અનુસાર થાય છે. માટે એ જે બળ લગાવ્યું, દાખલા તરીકે આ ઉદાહરણમાં ભણવામાં જે જોર લગાવ્યું, તો એ જોર જે છે એ પુરુષાર્થનું વિપરીત પરિણમન છે. કેમ કે એવા જોરથી એ કાર્ય સંસારનું પણ થતું નથી, પણ પૂર્વકર્મ અનુસાર થાય છે. માટે એ પુરુષાર્થ એક ન્યાય તો ન કહેવાય સંસારમાં. સાચો પુરુષાર્થ તો આત્મામાં સ્થિર થાય, લીન થાય, એ જ સાચો પુરુષાર્થ છે. હવે બીજો પ્રશ્ન. બીજી વાત, પ્રશંસા જે સત્કાર્યો પુરુષાર્થથી થયેલા હોય તેની અનુમોદના કરાય કે નહીં? અંદર જ છે. તને ન ખબર હોય. એટલે કોઈ પણ સારું કાર્ય કરે તો આપણે એનું ગુણ ગાવા જોઈએ, બહુમાન કરવું જોઈએ. એ આપણે એક જીવનમાં એક આપણને કાયમ માટેનું જ્ઞાનીઓએ માર્ગદર્શન કર્યું છે કે બધાના ગુણો જોઈ અને કેવું. એટલે આપણો જે સ્વચ્છંદ છે, ઈગો જે છે, તો જ એ ઘટશે. માટે એ કાર્ય તો કરવું જોઈએ. અને બીજાના દોષ છે એ આપણે ગૌણ કરવા જોઈએ, એને મુખ્ય નહીં કરવા જોઈએ. રાજુ કાકા ઇન્દોરનો ક્વેશ્ચન હતો. હવે નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન વિજિતભાઈ જૈન. In office during lunch or breaks, many times colleagues discuss dosh of boss so that they consider me part of their team. I also get involved. From today's satsang, I realize how much nuksan I am doing of myself. I want to remove this dosh. Please advise. You realize, no, that is one thing. Try to not be a part of it. That is second thing. And try to also say possible some good points of your boss. 3 ways you can correct that. And if they are not willing to listen the good point of the boss, then don't have them in your company. Ilabin, no question. જય જિનેન્દ્ર સાહેબજી, શિબિર અરેન્જમેન્ટના જે કામ કરીએ છીએ તો ત્યારે એને સમ્યક દર્શન સાથે કેવી રીતે લિંક કરવું? એ તો શિબિર તો સમ્યક દર્શનની પ્રાપ્તિ માટે તો આપણે આ શિબિરો કરી છે ને, તો એમાં તો કોઈ આ પ્રોબ્લેમ છે કે જે પણ આપણે શિબિરનું આયોજન વખતે આપણે આપણા ઘર બહાર છોડીને એક જ કામ આપણું કેવી રીતે પૂરું થાય એ હેતુએ આપણે શિબિરમાં ટાઈમ આપી છીએ. ત્યારે આપણે કોઈ શિબિરના વખતે સંસારની વાતો પણ નથી કરતા. એટલે એ આખું જે એક્ટિવિટી છે એ ડાયરેક્ટલી કનેક્ટેડ ટુ સમ્યક દર્શન છે. કારણ કે શિબિર સમ્યક દર્શનની વાત સિવાય બીજી શિબિરમાં વાતે નથી આવતી.
આપણે એવા જ બધા વચનો જ્ઞાની પુરુષના લઈ છીએ, પત્ર આદિ, કે જેમાં આપણે સમ્યક દર્શન કઈ રીતે થાય અને મિથ્યા દર્શન કઈ રીતે છૂટે, એ એક જ વિષય આપણી બધી જ શિબિરનો રહ્યો છે. એટલે બધું સીધે સીધું કનેક્શન છે શિબિરને અને સમ્યક દર્શન. Last question from Hitesh Bhai, Chennai. इंद्र साहब जी, दोष और अपमान दोनों में क्या फर्क है समझना है. दोष में तो मुझे सामने वाला बता रहा है वो मुझे एक्सेप्ट करना है, और जब अपमान कर रहा है तब तभी वो भी मुझे ऐसा लगा कि वो भी एक दोष है, तो वो भी मुझे स्वीकारना चाहिए. मगर यहाँ पर ऐसा आया कि ये मेरा ही पूर्व कर्म है, मेरा ही पूर्व कर्म है ऐसा लेकर ये मेरा अभी कीर्ति क्रम का उदय है ऐसा लेना, तो इसको कैसे समझना. अभी दोष तो क्या है कि किसी के ऊपर गुस्सा होना, तो ये भी एक दोष है. तो ये मान नहीं है. तो मान अलग है और क्रोध अलग है. कोई चीज में लोभ करना, तो लोभ करना है माने उसका संग्रह करना, बचाना, तो उसमें मान नहीं है, उसमें खाली लोभ ही है. तो लोभ और मान अलग है, और बाकी के दोष भी है. मान भी एक दोष है और बाकी के भी दोष है, सब अलग अलग है. एक पॉइंट तो ये है. दूसरा पॉइंट तो सामने वाला अपने को मान दे तो वो उसका प्रॉब्लम है, उसको हमको सोचने का नहीं है. वो जो करे उसको करने देना. लेकिन अपने को मान है जब बढ़ता है तो अपने को नुकसान है. ऐसा समझकर मान को छोड़ने का प्रयास करना चाहिए. कि वो टाइम में हमें ये देखना चाहिए कि हमारे में और भी दोष कितने हैं, और वो हमें उसको बताना चाहिए. जब कोई अपना मान करे तो हमें हमारा दोष बताना चाहिए. दूसरा तुम्हारे अनेक दोष होते हैं ना, वो हमें विचारना चाहिए. अगर कह सके तो कहना भी चाहिए. तो उसके कारण से अपने को जो मान बढ़ेगा ऐसा बनने वाला नहीं है. Okay. We are ending today's session. Jai Jinendra everyone, and thank you.